بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے 12 مختلف مقامات پر حملے ناکام، جہنم حاصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ پچھلے 2 دن میں پنجگور اور شابان میں 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2 روز میں بلوچستان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 108 ہو گئی۔ خوارج نے صوبے کے 12 مختلف مقامات پر گزشتہ رات بزدلانہ حملے کیے۔ ملک کا دفاع کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ سفاک ہندوستانی پراکسی دہشت گردوں نے گوادر میں 11 معصوم غریب بلوچ شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ شہداء میں 5 مرد، 3 خواتین اور 3 بچے شامل۔ تمام افراد کا بلوچستان سے تعلق، محنت مزدوری کے لیے گوادر آئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گھناؤنے واقعے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا۔ غریب مزدوروں پر حملہ واضح کرتا ہے کہ فتنہ الہندوستان بھارتی ایما پر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف سرگرم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کا تعاقب، آپریشنز اور فضائی نگرانی جاری۔ مزید دہشت گردوں کی ہلاکت اور نقصانات کی اطلاعات۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کے فتنہ الہندوستان کی مکمل سپورٹ دونوں کے گٹھ جوڑ کو واضح کرتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی مذمت، دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی اور دیگر حکام کی شرکت۔ میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کر دی گئیں۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے، کہا شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ 12 ماہ میں بلوچستان میں 700 سے زائد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں بم دھماکے کی جگہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات۔ پولیس اور سی ٹی ٹی کے فوری اور مؤثر رد عمل پر بہادر جوانوں کو شاباش۔ بلوچستان میں دہشت گردی، وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح رابطے۔ محسن نقوی کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کی بھی بریفنگ میں شرکت۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا۔ شہید اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش، کہا کہ شہداء نے جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر قومی جرگہ۔ صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ سیاسی اتحاد کا تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں سے مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان۔ جرگے نے تیرا میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شینی آفریدی نے پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا متفقہ اعلامیے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے وادی تیرا میں فوری مکمل امن بحال کیا جائے، خوارج کے حملے فوری بند کروائے جائیں، تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرین تیرا کی رجسٹریشن کے عمل میں کرپشن، سیاسی مداخلت، اقربا پروری کی تحقیقات کروائی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان۔ باڑہ سیاسی اتحاد جرگے میں صوبائی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ کے پی حکومت نے تیرا کے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں۔ سیاست کے لیے خیبر پختونخوا حکومت تیرا کے لوگوں کو استعمال ضرور کرے گی۔ صوبائی حکومت نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خیبر پختونخوا حکومت کو معذرت کرنا ہوگی۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگے نے خیبر پختونخوا کی بیڈ گورننس کو بے نقاب کر دیا۔ تیرا کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے میں 2 ارب روپے خرد برد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے کے مسائل کی فکر ہی نہیں، وہ راولپنڈی، کبھی لاہور تو کبھی کراچی میں ہوتے ہیں۔
लाहौर भाटी गेट में मैनहोल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। मुलजिमान के वकील ने बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिया। मुलजिमान के वकील ने चेक की फोटोकॉपी अदालत में पेश कर दी। सानिया भाटी गेट केस के हवाले से अहम पेशरफ, मुकदमे में 316 की दफ़ा का इजाफा। पुलिस हुकाम ने कहा कि मुलजिमान को सजाएं दिलवाने के लिए केस में 316 की दफ़ात का इजाफा किया गया। दफ़ा 316 में मुलजिमान को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा होती है। 316 में मुद्दई के माफ़ करने के बावजूद भी मुलजिमान को सज़ा होती है। इससे पहले केस में 322 दियत की दफ़ा शामिल थी। 322 दियत की दफ़ा के तहत मुलजिमान अदालतों से रिहाई पा जाते हैं। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज, पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मंसूबा आवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ के इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सताइश। बोले खुराक और ज़राई अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार, सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा ये 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए थोड़ा इंतजार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट में कारकुनान की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। बानी पीटीआई के मालिक से राबता किए बगैर उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। रहनुमाओं के मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के वकला की 6 रुकनी टीम की अदियाला जेल आमद। जेल हुकाम से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का रिकॉर्ड मांग लिया। वकला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकालतनामे भी मांग लिए। मजमूई तौर पर 6 वकालतनामे दस्तखत के लिए भिजवाए गए थे। वकालतनामों पर दस्तखत के बाद तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। जेल हुकाम ने पीटीआई वकला से दरख्वास्त वसूल कर ली। लाहौर में बसंत की तैयारियां, कल से पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त शुरू। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई। कल से 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाज़त। 8 फरवरी के बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अभी तक 2504 ट्रेडर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया। 95 की दरख्वास्तें मुस्तरद, 163 की रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। केपी और बलोचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी। लेह में पारा -9, गोपस -7, अस्तोर कालाम में -6 रहा। मालम जब्बास, करदू -4, ज़ियारत -3, हुंजा कलात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी में कम से कम टेम्परेचर 0, कोयटा में 2, मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 5, पेशावर 6, लाहौर 7, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका, गाड़ियां और दुकानें तबाह। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। खलीजी साहिल पर वाक़ 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक कर दी। धमाके की वजह ताहाल नहीं बताई गई।
एटमी सलाहियत ख़त्म करना नामुमकिन, ईरानी आर्मी चीफ का अमरीका और इसराइल को दो टोक पैगाम। तेहरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार। अमीर हातमी कहते हैं खलीज में अमरीकी फ़ौज की तैनाती के बाद ईरान हाई अलर्ट है। दुश्मन की गलती खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती खतरे में डाल देगी। पास दौरान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। तुर्क सदर की ईरान अमेरिका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत जारी। 3 फ़लस्तीनी बच्चियों समेत मज़ीद 31 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने रिहायशी इलाके और सड़कों को निशाना बनाया। कई मकानात और गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 524 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 71,769 हो गई। 1,71,483 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल का कल पैदल आमदोरफ्त के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। रफा क्रॉसिंग से गजा में आने जाने की इजाज़त मिस्र की हम आहंगी से होगी। रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना ज़रूरी होगी।